No, sir. No, right? The linear regression I'll try to show you in the next class. Okay, the root cause analysis. Here only our topic starts again. Okay, so you should know 100% of your root cause analysis, right? Okay, so the root cause analysis is a fishbone diagram, right? That we are talking about in detail. What is the fishbone diagram is talking about, and how we are going to analyze your root cause. Okay, see, whenever any problem is coming, okay, a lot of people has given the root cause analysis is a very, very effective tool. Okay, um, you know Albert Einstein, right? Who is Albert Einstein? யாரா பதில் சொல்லுங்கப்பா. சயின்டிஸ்ட் ஜி. சயின்டிஸ்ட் பா, பெரிய என்ன கண்டுபிடிச்சார் அந்த சயின்டிஸ்ட்? E equal to mc square. E equal to mc square. அதான் கண்டுபிடிச்சாரா? ஆமா ஜி. ஓகே, எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா? போனா போது ஒத்துக்கலான்றீங்க. See what he is saying, whenever there is a problem comes, I'll spend 57 minutes to analyze the problem. I'll take only 3 minutes to fix the problem, right? So you understand the thing, right? Whenever the problem is coming, the analysis of the problem is a very, very critical, right? You know Elon Musk, right? Who is Elon Musk? Elon Musk தெரியாதப்பா யாருக்குமே? டெஸ்லா ஓனர் ஆயிரு. டெஸ்லா ஓனர். அப்புறம் அப்புறம் என்ன வச்சிருக்காரு? ஒரு ராக்கெட் விடுறாரு, ரைட்? செவ்வாய் கிரகத்துக்கு வந்து உங்களை எல்லாம் கூட்டு போய் விடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு, ரைட்? He only started the SpaceX, right? So he is a எலக்ட்ரிக் கார்லாம் அவர்தானே லான்ச் பண்ணாரு. எது எலக்ட்ரிக் கார்? எலக்ட்ரிக் கார் அது டெஸ்லாவோட எலக்ட்ரிக் கார் தானே. அது அவர் தான் பண்ணாரு. SpaceXல ஃபர்ஸ்ட் ராக்கெட்ல மார்ஸ் போறதுக்குலாம் பிளான் பண்ணிருக்காரு. அதான் அவர் தான் பிளான் பண்ணிருக்காரு. ஓகே, அதுதான் மல்டி மில்லியனர். ஓகே, அவர் வந்து he has some methods to improve his process called first call analysis, first call theory அப்படின்றாரு அவர். So what is first call theory? That's called the root cause analysis, right? First call theory என்னன்னா, for example, you are identifying ஒரு we'll take a simple example. Okay, ஒரு மாம்பழம் எடுத்துக்கிறோம். மாம்பழம் வந்து அடிபட்டு இருக்கு, ரைட்டா? have some damage ட்ரீல இருக்கும்போதே. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் என்ன பண்றோம், இந்த மாம்பழம் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு. ஏன் டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த பழத்தை சுற்றி தான் பேசுவோம் இல்லையா? that is our analysis. So what he's saying, or the first call theory, what it says, if any problem you identified, okay, our problem is mango is damaged. Okay, அங்க ஏதோ black spot இருக்கு அந்த மேங்கோல. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணா, what we are doing or what our quality methodology is doing, அந்த பழத்துல தான் பேசுறோம், ரைட்டா? இங்க என்ன ப்ராப்ளம், எதனால அடிபட்டுச்சு அப்படி கிடையாது. You have to go to the root level. That's what they're saying. You talk about the what is a branch is bearing particular tree, what is a problem in the branch, and come to the stem. Okay, the tree which is bearing the stem, is there any problem in the stem? Then go to the root level. Okay, root la eda problem, and go and then analyze the soil around that particular root. Okay, அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும்ன்றாங்க. Okay, so whenever you have any problem, don't jump into the problem for a solution, but analyze the problem in depth. அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம என்ன பண்றோம்னா, ஒரு ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் அல்ல SD 8D ரூட் காஸ் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடாலஜி, ஸ்மித் 8D மெத்தடாலஜி வரணும் இன்னைக்கு அப்படி சொல்லி வாயமுடுறதுக்குள்ள 8D மெத்தடாலஜி வந்துருது. தட்ஸ் நாட் அ வே, ரைட்? சி யூ ஹேவ் டு அனலைஸ் த ப்ராசஸ். வரலன்னா நம்ம விடுறது கிடையாது, ரைட்டா? அவரை போட்டு உயிரை வாங்கி 8D அனாலிசிஸ் வாங்கிடுறது, ரைட்டா? ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் தட் மச் ஆஃப் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ப்ராப்ளம், தென் யூ கிரியேட் யுவர் solution. That's what they're trying to explain. See, the first thing is, it is a time consuming job. See, for example, any client escalation vanduchina, don't try to close your escalation within 1 hour or 2 hour and respond back to the team. Okay, அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்க problem will not get resolved because it's a half cooked message. What you understand, what you are trying to send it to the client is a half cooked message. That's what the clear cut instruction what you are trying to give. See, with the first call theory or first call analysis ன்றதும் அதான் அவங்க சொல்றாங்க, ரைட்டா? ரூட் காஸ்ல they are putting in a different word. Actually what they are saying, if any problem you identified in the fruit, don't stop it with the fruit. Okay, go up to the root and go and then analyze your soil. Is there any problem? Because of that the fruit is getting affected. அப்படிதான் வரணும் உங்களோட அனாலிசிஸ். Okay, so whenever you have any problem or any escalation,
you break that into a different part and then try to identify where we are going wrong. And once you identify the root cause, right, kill the root cause. That's all. That's very simple process. Okay. But identifying the problem root cause is a very, very, very important one. As a manager, as a leads, you should know how to analyze your problem. And the problem analysis வந்து நீங்க டைம் எடுத்துக்கலனா your problem will always exist. It will never stop. Okay, that's a very, very important point. Okay, நீங்க lean methodology கத்துக்கலாம், Six Sigma methodology என்ன வேணா கத்துக்கலாம், but you should be very, very good at your root cause analysis. Root cause analysis நீங்க வந்து 100% effective and efficient ஆ இருந்தீங்கன்னா you will never get the same problem again. That's what the root cause analysis is. A very, very powerful technique, the root cause analysis. See what we need to do. Okay, listing all the possible causes. What is the possible causes? You have to generate a list of possible causes. Typically, most time consuming step is creating or listing out the problem. That is a major time consuming one. Okay, you should not rush to come to a solution. And cause and effect diagram. Okay, this is called cause and effect diagram. This is your effect and this is a cause. Okay, that is the main thing. Okay, and the relationship metrics. Okay, for example, we already covered. Okay, what is the relationship between your ideas, right? So you have to understand what is the relationship between this particular metrics, and you go to the 5 why analysis and the fault tree analysis. These are all the some of the techniques what we are trying to do for the root cause analysis. So spend a lot of time on understanding the root cause analysis, which will be very, very helpful for your professional life as well as your personal life. Okay, that is the main thing. Okay, organizing or the grouping the causes. Okay, for example, I list down all the problem. You try to group it under the group. For example, identify what causes are linked to the each other. That's what we are trying to create. For example, man, material, machine, methods, like that. We are trying to group it under some category. Okay, so we'll understand what is a problem. Then you drill down to the other category. What is the changes here? What is the case here? Like that, you can drill down. And second thing is prioritization of the list. See, you may have 50 causes for that. In that, you identify what is the priority, which is need to be drilled down and then fix it. For if you don't know how to do a prioritizing, please use the Pareto analysis to understand which creates a 80% of your problem will be created only by 20% of the solution. The vital few, right? Create a major problem. Identify the vital few and then try to fix it. And the relationship metrics. Okay, relation metrics. So show the relationship between the key process and the input variable and key process output variable in the matrix format. Okay, the matrix format is nothing but you just create a table. Okay, like a Excel sheet. Okay, create for example, I identify 2 metrics is my problem. Okay, one is production and the people. Okay, identify 2 major costs and then try to create a relationship metrics. How we did it in the HOD, right? House of quality, HOQ. The same way you have to create it and add all the input variable in the first column and then try to create that into the metrics with the output file. Okay, this we will see it when we have one example. We'll take one example and then try to do all this analysis with this methodology. Okay, assign weight to each output variable and then assign weight to the each input variable. Calculate that and then try to identify which is a weighted one which need to be addressed. Okay, this seems to be a highly confusing, but very simple. Okay, this is other method compared to fishbone methodology. Okay, you don't know how to analyze it. See, for example, you list down all the possible metrics. What I'm saying is you categorize that into input and the output. Okay, put input into the column and the output into the row. Okay, then you assign the metrics value. So both will give you the relationship metrics. Wherever the relationship metrics values are high, you concentrate on that particular methodology. Okay, this is the one. And second thing is the fault tree analysis. The fault tree analysis is this one. Okay, you identify the area and what all the fault is going to happen and how you are going to segregate this. Okay, this is one more methodology of identifying the root cause. And 5 why. Okay, 5 why, for example, you have to ask the question 5 times. Okay, or till you get the root of the problem, you have to ask why to get the solution. Okay, that's the way you are going to identify it. So now we are going to do one task. Okay, so everyone listen clearly what I am trying to say. Then we are going to discuss on this particular problem. Okay, we'll take one problem. Okay, there is a or kaidi. Okay, he is a prisoner
அவருக்கு என்னாச்சுன்னா he is not feeling well and that guy is admitted in the hospital. Okay, we will take Rajiv Gandhi Hospital or இங்க என்ன ஹாஸ்பிடல் நல்ல பெரிய ஹாஸ்பிடல். Okay, we will take KMCH. Okay, which has around 7 floors அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கேஎம்சிஹெச்ல ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் வாங்கி இந்த கைதிக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அந்த கைதி வந்து 6வது மாடியில் இருக்காரு. 6வது மாடியில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க, ஏதோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கைதியை. அவன் என்ன பண்ணிருக்கான், ஒரு நாள் நைட்டு வந்து கரண்ட் போயிருக்கு ஒரு 3 மணி அளவில். 3 o'clock the current has gone. ஓகே, இந்த கைதி என்ன பண்ணியிருக்கான், அந்த ரூம்ல இருக்க எல்லா இதையும் கட்டி, அந்த பெட்ஷீட்லாம் இருக்கும் இல்லையா, பெட்ஷீட் எல்லாத்தையும் நாட் பண்ணி 6வது மாடியிலேருந்து கீழே கட்டி குதிச்சு எஸ்கேப் ஆயிட்டார். ஓகே, திஸ் இஸ் சினாரியோ. ஐ எக்ஸ்பிளைன் த சினாரியோ அகைன். ஒரு கைதி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் 6வது மாடியில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கைதினா போலீஸ் இருப்பாங்கல்ல, போலீஸ்லாம் வெளியே வராண்டால உட்காந்துருக்காங்க. இந்த கைதி என்ன பண்ணியிருக்கான், எல்லா பெட்ஷீட்டையும் வந்து நாட் பண்ணி 6வது மாடியிலேருந்து கட்டி கீழே தொங்க விட்டு குதிச்சு எஸ்கேப். ஓகே, கண்டுபிடிச்சது வந்து அடுத்த ரவுண்டு வந்து உள்ள வரும்போது காலையில் 6 மணிக்கு தான் இந்த கைதி எஸ்கேப்ன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. திஸ் இஸ் சினாரியோ, ரைட்? இப்போ now you guys are going to do the root cause analysis. Any doubt in the scenario? Scenario clear இருக்குல்ல? Scenario புரியுதுல்ல? Yes sir. புரியுது, ரைட்? இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு root cause analysis நம்ம பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் why question we are going to ask why. ஓகே, first why the prisoner escape? ஏன் தப்பிச்சு போயிட்டான்? There is no surveillance. There is no surveillance. Okay, any other answer? எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும். மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்கோம்? நம்ம க்ளோஸ் ஸ்டாஃப் ஷேரிங். ஆளுங்களை பிடிச்சி லைனா கேள்வி கிட்ட தான் வரும். எத்தனை பேர் பாருக்கீங்க? ஒவ்வொரு ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, வில் டேக் டவுன் ஆல் யுவர் பாயிண்ட்ஸ். ஒரே நிமிஷம், நான் ஏதாவது நோட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, சர்வைலன்ஸ் ஃபெயிலியர், ரைட்? யார் சொன்னது? இவரு லியோனல். ஓகே, நோ சர்வைலன்ஸ். Security should have been tightened. Security இல்ல. ஓகே, no freedom. So that was told by Brando, not Lionel. பிராண்டோவா? ஓகே, நானே சொல்றேன் கேட்டு இருங்க. ஆனா இருப்பா அவரு சொன்னா. ஓகே, கேட் வந்து செக்யூரிட்டி. ஓகே Sir, no அடுத்து. independence. ஏன் இண்டிபெண்டன்ஸா? யாருது? உள்ள அட்லீஸ்ட் என்னம்மா, என்ன சொல்ற? உள்ள ஃப்ரீயா சுதந்திரமா இருக்க முடியல. சோ அதனால வெளிய. ஓ, இண்டிபெண்டன்ஸ் ப்ராப்ளம். பிரிசனருக்கு இண்டிபெண்டன்ஸா? ஓகே, இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, இண்டிபெண்டன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேலக்ஸி A50 யாருது? சங்கரா? சங்கர் இல்லையே, சங்கர் வந்து தக்ஷிதா, லக்ஷயா. ஓகே, யாரோ கேலக்ஸி யாரும் தெரியல. வேற சொல்லுங்க, ஒரு பாயிண்டா சொல்லுங்க. ஆளுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாதான் விடுறோம். இன்னைக்கு அடுத்த கிளாஸ் போறோம். கிறிஸ்டி, கோடிங் பாயிண்டா ஒன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதுக்கு காண போனோம் அந்த ஆளு? அவங்க தப்பிச்சு போகும்போது அந்த பெட்ஷீட்ல வச்சிருக்க கூடாது. பெட்ஷீட் வச்சிருக்க கூடாது. ஓகே, பெட்ஷீட் வச்சிருக்க கூடாது. பெட்ஷீட் இஸ் a problem. ஓகே, யார்? கிறிஸ்டி. ஓகே, ஓகே, தென் கேட் சொல்லியாச்சு. கேட் எஸ்கேப். மெஸ்ஸி ஜி இதோ திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே, ரயன், பிரணவ், ஸ்மித், வேற இருக்கா? எங்க லோரனை காணோம்? பாத்தனே நானு. இங்க ஒரே மழையா இருக்கிறீங்க, அதனால டவர் சரியா கிடைக்கல. டவர் கிடைக்காட்டி ஆன்சர் கேட்காம விடுறது கிடையாது. இந்த வெதர் சரியில்லை, பைலட் கண்ணு தெரியல. அங்க ஹாஸ்பிட்டல் மழையா இருக்குன்றீங்களா? இல்ல உங்களுக்கு இப்ப மழையா இருக்குன்றீங்களா? நீங்க பாயிண்ட் எடுத்து கொடுக்காதீங்க ஜி. அவர் கஷ்டத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு. அவர் கஷ்டத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரா? ஜாஃபர் சித்திக். எஸ் சார். சொல்லுங்க, உங்களோட பாயிண்ட் சொல்லுங்க. கேக்கல. Okay. So he wants to escape from the jail, so he used the
the opportunity. Okay, use the opportunity. Okay, fine. இதுக்கு Whereas ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அவன் கொஞ்சம் இதா இல்ல, கரெக்டா பார்க்கல. hospital ஒன் டே கழிச்சு தான் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. ப்ராப்ளம் சரியா இல்ல. ஓகே, ஹாஸ்பிட்டல் வந்து செக்யூரிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் இன்ஃப்ரா வந்து கரெக்டா இல்ல, ரைட்? ஓகே, சரி நம்ம இப்போ இப்படி கேட்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन. ஓகே, why எரிக் அவர் ஹாஸ்பிடல் எடுத்துட்டு போகாம பிரிசன்லயே வச்சு பாத்துருக்கலாம் எரிக். பிரிசன்லயே வச்சிருக்கலாம். ஓகே, ஏன் ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்து போனாங்க? ஓகே, அப்பப்போ போலீஸ்காரங்க வந்து உள்ள பார்த்துருக்கணும், உள்ள வந்து பார்த்துருக்கணும். ஓகே, ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்ததே பிரச்சனை. ஓகே, ரெண்டாவது வந்து அவர் உள்ள வந்து பார்த்துருக்கணும். ஓகே ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம வந்து வி லிஸ்ட் டவுன் த ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, இப்போ என்னெல்லாம் பேசியிருக்கோம் நம்ம? ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்வைலன்ஸ் இஸ் இஷ்யூ. ஓகே, சர்வைலன்ஸ் சரியா இல்லை, ரைட்டா? அடுத்த கொஸ்டின், ஒய் சர்வைலன்ஸ் இஸ் நாட் குட்? அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஒய் ரெண்டும், ஏன் சர்வைலன்ஸ் கரெக்டா இல்லை? infra problem ji. Infra problem. Okay, ஏன் infra problem? Why? So fund illa. Fund illa. ஏன் fund illa? So income illa. Income illa. ஏன் income illa? Patient வரல. ஏன் patient வரல? Treatment சரி இல்ல. Treatment சரி இல்ல. ஏன் treatment சரி இல்ல? நல்ல டாக்டர்ஸ் இல்ல. நல்ல டாக்டர்ஸ் இல்ல. ஓகே, ஏன் நல்ல டாக்டர்ஸ் இல்ல? So நல்ல ஹாஸ்பிடல் இல்ல, அது நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஃபைனலா வந்து ஒய் இட்ஸ் நாட் அ குட் ஹாஸ்பிட்டல் டு டிபெண்ட் ஆன். ஓகே, ஸோ உங்களோட பாயிண்ட் வந்து சர்வைவல் கிடையாது, ரைட்டா? நீங்க எடுத்து கொடுத்த சர்வைவல், பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இட்ஸ் நாட் அ குட் ஹாஸ்பிட்டல், ரைட்டா? இப்போ கேட்டுக்கு வருவோம். கேட்டு வந்து செக்யூரிட்டி. ஏன் செக்யூரிட்டி இல்ல? ஒய் செக்யூரிட்டி? கொஞ்சம் பர்சன்ஸ் தான் அவரை செக் பண்ண விட்டுருப்பாங்க எரிக். இல்ல, பிரிசன்னா ஒரு பிரிசனருக்கு ஒரு கைதிக்கு வந்து ஒரு போலீஸ் இருப்பாங்கல்ல. மேபி அவரு நிறைய செக்யூரிட்டி கொஞ்சம் இதெல்லாம் இருந்திருக்கலாம். அவருக்கு வந்து பாயிண்ட் என்னன்னா, அவர் உள்ள வந்து பாத்துருக்க மாட்டாரு. ஒருவேளை பெட் பக்கத்துல வந்து பாத்துருக்க மாட்டாரு, வராண்டால உட்காந்துருப்பாரு, ரைட்டா? அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து ஹி சிட்டிங் இன் த வராண்டா. ஓகே, ஒய் ஏன் வராண்டால உட்கார்றாரு? He wanted to take rest. You want to take one way exit இருக்குன்னு அவர் திங்க் பண்ணிருக்கலாம். திங்க் பண்ணல, ஒன் வே தான் எக்ஸிட். ஓகே, எக்ஸிட் இஸ் a issue. அவர் அந்த மாதிரி ஜன்னல்ல குதிப்பான்றதை எதிர்பார்க்கல, ஆல்டர்னேட்டிவ் திங்க் பண்ணியிருந்திருக்கணும். எக்ஸிட். ரெண்டாவது இன்னொன்னு, சரி எக்ஸிட் வந்து இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியல, ஒய் ஒரே ஒரு எக்ஸிட்னு வச்சுட்டாரு. ஓகே, தென் ஒய் அப்படி ஒரு ரெண்டாவது செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து, அதனால அவர் வந்து எவ்வளவு டைம்க்கு ஒரு தடவை உள்ள போய் பாக்குறாரு, ரைட்டா? தட் ஆல்சோ a question, right? ஒய் so even though it is a one exist, okay, why he is not going and then monitoring the prisoner? ஏன் அவர் போய் பார்க்கல, ரைட்டா? that's a miss out from the particular guy. okay, so இதுல வந்து இதுக்கு மேல क्वेश्चन கேட்க முடியுமா? இதுல ஒரு எக்ஸிட் நினைச்சிட்டாரு, ரெண்டாவது வந்து அவர் போய் உள்ள போய் மானிட்டர் பண்ணல, இது ரெண்டும் வந்து மிஸ் அவுட் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் policeman, right? this a fact. okay, independence டாடு. ஓகே, ஏன்பா இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்ல? ஜெயில இண்டிபெண்டன்ஸ் கேக்குற ஒரே ஆள் நீ தான் நினைக்கிறேன். வாப்பா நீ. ஏன் இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்ல? ஏன்னா அங்க ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும். அது ஏன் ரெஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும்? உள்ள வந்து வெளியே ரெஸ்ட்ரிக்டா இல்லைன்னா ஏன் தப்பு பண்ணாங்கட்டி உள்ள வந்துட்டாங்க. ஏன் ரெஸ்ட்ரிக்டா இருக்குன்னா தப்பு பண்ணிருக்கான். ஏன் தப்பு பண்ணா? சிச்சுவேஷன் காட்டி தப்பு பண்ணிட்டான். ஏன் சிச்சுவேஷன் வந்தது? அது நமக்கு எப்படி தெரியுன்றீங்களா? ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் கிடைச்சுனே தப்பிச்சிட்டாரு. ஆமா, ஓகே, ரைட், ஃபைன். இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டிக் ஆன் பண்ண முடியாது, ரைட்டுங்களா? இது ஒரு இஷ்யூ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்னு, பெட்ஷீட். ஓகே, பெட்ஷீட் வந்து வச்சிருக்க கூடாது. ஏன் வச்சிருக்க கூடாதுன்றீங்க பெட்ஷீட்? இல்ல, பெட் கவர் வச்சிருக்கலாம். 6th ஃப்ளோர்ல இருந்து போற அளவுக்கு அவ்வளவு வந்து எக்ஸஸ் ஸ்டாக் வந்து வச்சிருக்க கூடாது அங்க, கரெக்டா? அவ்வளவு பெட் கவர் வந்து அவ்வளவு பெட்ஷீட் வச்சிருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல. ஓகே, திஸ் இஸ் எக்ஸஸ் இன்வென்டரி, ரைட்? அவ்வளோத்தையும் அங்க போய் ஸ்டோர் பண்றானுங்க. ஸ்டோர் பண்றதுக்கு இடம் இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல்ல? தட் இஸ் ஒன், எக்ஸஸ் இன்வென்டரி. வேற எக்ஸஸா பெட் கவர் வச்சிருக்கிறது. வேற எக்ஸிட் மோட் அது வந்து ஓபனபிளா இருக்கு. விண்டோ இஸ் ஓபனபிள் விண்டோ. ஓகே, ஓகே, செகண்ட் வேற யாருமே திங்க் பண்ணலையா அதுல? சரி, இப்போ இவ்வளவு நடக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அங்க இதெல்லாம் வரும்ல, லைட்லாம் இருக்கும்ல, லைட்லாம் போச்சா போயிருக்காதா அந்த டைம் அவன் குதிக்கும் போது? கரண்ட் இருந்தா பாத்துருப்பாங்கல்ல எல்லாருமே. கரெக்ட்.
கரெக்ட். பார்த்திருப்பாங்களா பார்த்திருக்க மாட்டாங்களா? பாத்துருப்பாங்க. பார்த்திருப்பாங்க. அப்ப அவன் போன நேரத்துல என்னவா இருக்கும்? கரண்ட் இருந்திருக்காது, ரைட்? கரண்ட் இல்லைன்னா என்ன வரும்? அடுத்தது வந்து பேக்கப் பிளான்ல இருந்திருக்கணும், கரண்ட் வந்து வந்திருக்கணும். அது வந்துச்சா வரலையான்றது செக் பண்ணணும், ரைட்? தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ராப்ளம், ரைட்? இப்போ இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சினாரியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா we got around 5 solution. Okay, this is not an end. Okay, இன்னும் நீங்க in-depth போகணும், but due to the time constraining I am stopping it here. Okay, first நம்ம சொன்னது வந்து சர்வைலன்ஸ், அதுல செகண்ட் வந்து இட்ஸ் நாட் அ குட் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிருக்கோம். செகண்ட் வந்து செக்யூரிட்டி, this policeman is missed out, that's the second option. Third one, independence, அவனோட சிச்சுவேஷனால அவன் வந்து எரர் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கான், அதனால அவன் வந்து உள்ள வந்திருக்கான், அதுல இருந்து தப்பிச்சு போகணும்னு அவன் பார்க்கறான். இது வந்து இண்டிவிஜுவல் கான்செப்ட், ரைட்? இது வந்து நம்மளோட ப்ராசஸ்ல வந்து கொண்டு வரணுமான்னு பார்க்கணும். ரெண்டாவது வந்து பெட்ஷீட், அவன் வச்சிருந்த பெட் கவர் வச்சிருந்த இடம் வந்து தப்பு, இந்த இடத்துல வச்சிருந்துக்க கூடாது. நாலாவது வந்து பவர் பேக்கப் இல்ல, பவர் பேக்கப் ஏன் இல்லைன்றது இன்ஃப்ரா ப்ராப்ளம். ஏன் இன்ஃப்ரா ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரெவன்யூ இல்லை, ஹாஸ்பிட்டல் ரெவன்யூ ஏன் இல்லைன்னா இட்ஸ் நாட் அ குட் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து வி காட் த லிஸ்டிங், ரைட்? இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல ஸோ ஐ ஹவ் 3 points. One is it's not a good hospital. Okay, that is my first point. Okay, and second one is I am saying the security miss. Okay, security வந்து சரியா அவர் செக் பண்ணல, security miss. That's my second point. Okay, I am dropping third point because it's not going to give us a more value. Second வந்து அந்த place. Okay, bed cover வச்ச இடம் வந்து தப்பு, bed cover place is wrong. And fourth one, I am taking the power backup is not there. Power backup is a problem. Okay, and அந்த இவனுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பிரிசன்லயே வச்சு கொடுத்துருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஓகே, prison treatment. Correct. Okay, for example, I am taking only the 5 parameters. Okay, one is it's not a good hospital. Second one is security miss out. Third one is bed cover in the wrong place. Fourth is power backup. Fifth is a prison treatment in the prison itself. So இதுக்கு வந்து you have to give a priority. Okay, which is a priority number 1 in the 5 pointல? If anyone want to repeat, I am ready to repeat it one more time. Okay, note பண்ணீங்க, good hospital இல்ல, security miss out, bed cover wrong place, power backup இல்ல, prison treatment prisonலயே கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிறது 5 பாயிண்ட். இதுல which you think it's a very very priority one? செக்யூரிட்டி. வேற எத்தனை பேர் செக்யூரிட்டி அக்செப்ட் பண்றீங்க? ஓகே, ஒரே ஆள் தான் அக்செப்டிங் செக்யூரிட்டி. ஓகே, குட் ஹாஸ்பிட்டல், அது என்ன ப்ரையாரிட்டி நம்பர் 2ல போடலாமா? குட் ஹாஸ்பிட்டல்ன்றத 3ல போடலாம். 3ல போடலாம் குட் ஹாஸ்பிட்டல். ஓகே, தென் பெட் கவர் இன் ராங் பிளேஸ், அது குட். பெட் கவர் இன் ராங் பிளேஸ் வந்து அத 3ல போட்டுட்டு குட் நாட் குட் வந்து 4ல போடலாம். குட் ஹாஸ்பிட்டல் 4th. ஓகே, பவர் பேக்கப் அது வந்து செகண்ட்ல வச்சுக்கலாம். செகண்ட். ஓகே, present treatment 5th வச்சுக்கலாம். ஓகே, சோ இப்படி தான் வந்து நீங்க you have to give a priority to that. இந்த priority என்ன பண்ணுவோம்னா that's what we discuss about the multi voting லாம், right? So what we'll do, we will ask, for example, I have a 5 points. Okay, I'll give 5 rating to the people. ஒரு 5 கார்டை கையில கொடுத்துட்டு ask them to vote it. Okay, for example, எல்லாரும் வந்து vote பண்ணோம். For example, now I have around 11 people here. I'll ask all the 11 people to vote it. So இப்போ யார் என்னத்துக்கு vote பண்றீங்க? For example, 1 to 5 எழுத சொல்லிட்டு I'll ask him to give the priority. ஓகே, யார் வந்து நிறைய பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்றீங்களோ that would be my root cause which need to be fixed. இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, என்னோட மேஜர் ப்ராப்ளம் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பவர் பேக்கப் இஸ் அ ப்ராப்ளம். கரண்ட் போய் பவர் இல்லாதனால தான் அவனுக்கு வந்து வெளியே போனே தோணுது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ரெண்டாவது, அவன் பெட் கவர் அங்கே இருக்கிறத பார்த்துருக்கான், கரண்ட் இல்லை, பெட் கவரை டைப் பண்ணி கூச்சிடலான்னு பிளான் பண்ணுறான், ரைட்டா? செகண்ட் திங், போலீஸ்மேன் வெளியே உட்காந்துருக்காரு, அவர் உள்ள வருவார், அவனுக்கு தெரியும் 1 hour தான் உள்ள வருவார், இல்லை வரமாட்டார், இதுக்கப்புறம் வரமாட்டார்னு அவன் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பான். ஸோ இஸ் டேக்கிங் தட் அஸ் அன் அட்வான்டேஜ். ஸோ என்னோட பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 3 பாயிண்ட். ஓகே, 1 இஸ் பவர் பேக்கப், ரெண்டாவது பெட் கவர் அங்கே இருந்தது, மூணாவது செக்யூரிட்டி வரமாட்டாருன்றதை அவன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது, எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி since there is no good infrastructure available in the hospital, he jumped on. So in the conclusion on how you need to go is based on your brainstorming with the people. Okay, so okay, we identified the problems. Okay, there's a root cause. What is your root cause? First thing is power backup is your root cause.
right, as per my statement. Second one is bed cover வச்சிருந்த இடம் வந்து தப்பு. Third வந்து security is miss out. So how this, I understand this my root cause of the problem. Okay, so how to kill that? Okay, first thing, power backup need to be checked. Okay, power backup ஏன் ஒர்க் பண்ணலன்றத I will go and then fix it as a temporary. Immediate ஒரு small attention need to be doubt. given. நீங்க பவர் பேக்கப் அப்படின்னு பேசுறது இப்ப வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலோட பவர் பேக்கப் பத்தி தானே பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா ஹாஸ்பிட்டலோட பவர் பேக்கப். இப்ப ஜி நான் சொன்ன பாயிண்ட்ன்றக்காகல இப்ப அவனை வந்துட்டு பிரசன்ட் ட்ரீட்மெண்ட்லயே வச்சிருந்தாங்கன்னா பிரசன்ட்லயே அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தா கொடுக்க முடியாதுல்ல. see for example some treatment வந்து பிரிசன்ல கொடுக்க முடியாத ட்ரீட்மெண்ட் தான ஹாஸ்பிடல் கொண்டு வருவாங்க. இப்போ அவங்க பண்ண ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடிஞ்சா அங்கேயே வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, அதனால அந்த பாயிண்ட் I'm not taking it. see நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க வந்து எங்க ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து ஏன் போனோம் அப்படிங்கறது மட்டும் தான் we are taking that as a rule. அதனால தான் I'm skipping that particular point. Okay, so இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா பவர் பேக்கப் வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது, what are all the things we need to do. see பவர் பேக்கப்னா எவ்வளவு நாள் பீரியாடிக் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணாங்களா பண்ணலையா, so that kind of analysis we need to do. And second thing is bed cover வந்து வைக்க வேண்டிய இடம் எங்க, ஏன் அங்க வைக்கிறாங்க, so we have to immediately change over to the bed cover place. அந்த இன்வென்ட்ரி வந்து வேற இடத்துக்கு போகணும், இங்க வந்து வைக்க கூடாது excess one. so that need to be done immediately and permanently it has to be fixed. Third one வந்து security. okay, security வந்து ஒரு policeman இருந்தாருன்னா கூட he has to sit next to the prison, right, அந்த prisoner பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கணும், அவர் வந்து வெளியே உட்கார கூடாது, ரைட்டா, because he is a criminal and he is planning to go out னும் போது அப்ப என்ன பண்ணிருக்கணும், நம்ம அவரை வெளியே உட்கார வச்சிருந்த கூடாது, he has to sit along with the guy inside the room itself. okay, அது அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கலாம். so these are all the area which we need to dig into that and then analyze. I'm not saying that we did a great job here, but still we can do a better job. see what I am recommending is take the same scenario, take this as an example and then analyze the account. okay, see the same thing what Elon Musk is saying. Elon Musk is not seeing only the prison jump out of the window, right? So what he's asking you have to go back and see what is a trunk here related to that particular incident. what is the trunk, then you go to the root level, then understand. so இதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு you have a fault tree analysis and you have 5-way analysis and then relation metrics எல்லாமே நீங்க வச்சிருக்கீங்க, ரைட்டா. you try to take this as an example and then try to do your 5-way analysis in depth. so remember one thing, it will take longer time to go to the root. okay, don't jump into the conclusion. since we don't have time, we jump into the conclusion, right? but actually what you need to do, you have to look into the detailed problem, then only you can come to the conclusion. okay, I'm giving this as your homework. okay, go and then do that particular exercise in depth. It will be definitely the root cause analysis is very, very helpful for your career. so don't miss that opportunity. okay, try to do one more time and then practice it. And the same way, whenever you have any problem in your family or in your office, try to do one time root cause analysis in depth, which is very, very powerful, which is very, very helpful to improve your career. okay, I hope everyone will practice today. okay, take this opportunity to practice it.